السلام عليكم. اليوم شهدت كرة القدم المغربية حدثا مهما نظمته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث تم تكريم المدرب والي بالركراكي وفي نفس الوقت الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب الوطني. هذا الحدث جمع بين الاعتراف بمرحلة تاريخية وبدء مرحلة جديدة للمنتخب المغربي. رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع أكد في كلمته أن كرة القدم المغربية كتعيش مرحلة تطور مستمر بفضل الرؤية الاستراتيجية اللي كيقودها الملك محمد السادس منذ 2008. وأشار لأن الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022 حيث وصل المنتخب المغربي للنصف النهائي لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل طويل واستثمارات في البنية التحتية والتكوين. كما أكد أن المدرب والد الركراكي لعب دور مهم في ترسيخ ثقافة الفوز داخل المنتخب الوطني، ونجح في تحويل طموح الجماهير المغربية لنتائج ملموسة. في كلمته عبر والد الركراكي على اعتزازه الكبير بتجربته مع المنتخب الوطني، ووضح أنه عاش مع المنتخب كل مراحل، كمشجع، كلاعب، كمساعد مدرب، ثم كمدرب للمنتخب الوطني. وأكد أن أهم ما حاول يرسخ داخل المنتخب هو ثقافة الانتصار والإيمان بالقدرة على منافسة الكبار. كما ذكر بأبرز الإنجازات اللي تحققت خلال فترته: الوصول لنصف النهائي كأس العالم 2022، بلوغ نهائي كأس إفريقيا بعد سنوات طويلة، دخول المغرب ضمن أفضل 10 منتخبات في تصنيف الفيفا. لكن الركراكي أشار أيضا أن كرة القدم كتمر بدورات، وأن المنتخب قد يحتاج نفس جديد قبل الاستحقاقات القادمة، ولهذا قرر مغادرة منصبه وهو مقتنع أن الفريق أصبح قوي وقادر على الاستمرار في النجاح. بعد ذلك أعلن رئيس الجامعة على تعيين محمد وهبي مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي. هذا الاختيار كيعكس ثقة الجامعة في الكفاءات المغربية الوطنية اللي أثبتت قدرتها في مختلف المنتخبات. في أول كلمة ليه عبر محمد وهبي على فخره الكبير بهذه المسؤولية، وأكد أنه غيعمل بثلاثة المبادئ أساسية: العمل الجاد، التواضع، وحب الوطن. كما أكد أن المنتخب المغربي كيمتلك فريق شاب وقوي يمكن له يحقق المزيد من الإنجازات. ووضح أيضا أن المرحلة القادمة غتكون مبنية على الاستمرارية وليس القاطعة مع العمل اللي قام به الطاقم السابق. رابعا، رؤية المرحلة القادمة. محمد وهبي أكد أن اختيار اللاعبين في المنتخب غيكون مبني على معيار واحد: الأداء داخل الملعب، سواء كان اللاعب شابا أو صاحب خبرة. كما شدد على أن المنتخب المغربي يجب أن يبقى فريق طموح لا يخاف أي منتخب في العالم. حدث اليوم يمثل لحظة مهمة في تاريخ المنتخب المغربي، من جهة تكريم مدرب حقق إنجاز تاريخي مع المغرب، ومن جهة أخرى بداية مرحلة جديدة يقودها مدرب مغربي آخر بطموح كبير. الهدف الآن واضح: مواصلة تطوير المنتخب الوطني والاستعداد للاستحقاقات الكبرى القادمة، خاصة كأس العالم 2026. Merci Président, salam alaikum. Je voudrais tout d'abord commencer par exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour son soutien au football marocain et pour nous permettre aujourd'hui de rêver en grand. Je remercie également la Fédération marocaine de football et M. L'Aqja, son président, pour la confiance qu'il m'a accordée. Aujourd'hui, de me confier la responsabilité de l'équipe nationale. Je suis conscient aussi des attentes, très honoré, et je m'engage vraiment à travailler avec sérieux, avec humilité, avec détermination et surtout avec beaucoup de patriotisme pour continuer à faire progresser cette équipe, parce qu'elle a énormément progressé, et comme c'est une équipe jeune, je pense que c'est une équipe qui peut encore beaucoup progresser et rendre le peuple marocain fier de son équipe nationale. Et je vais terminer aussi par remercier du fond du cœur Walid Regragui, déjà en tant que Marocain, pour tout ce que tu nous as fait vivre, en tant que sélectionneur U20 aussi, avec tout le soutien durant ces 4 années, les conseils, le soutien, la proximité, alors que tu n'étais pas obligé d'être aussi proche des cadres nationaux plus jeunes. Et en tant que sélectionneur des A actuels, c'est pour l'héritage que tu nous as laissé. Aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une équipe solide, on a une équipe en pleine progression qui est encore faim et surtout qui n'a pas de complexe. Et donc voilà, merci du fond du cœur.
Oui, Président, effectivement, on a le maillot اللي إن شاء الله رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع غادي يقدمه للناخب الوطني الجديد السيد محمد وهبي. Merci, Président. Ah, si vous le permettez, on va quand même, vous allez garder quand même la parole, coach, juste peut-être pour présenter votre staff ou votre adjoint pour tous les journalistes qui sont présents et aussi les supporters de l'équipe nationale du Maroc. Merci. Donc, aujourd'hui, je voudrais surtout présenter Sacramento, qui sera mon premier assistant. Qui sera mon premier assistant. Donc, quelqu'un avec énormément de compétences et d'expérience avec son jeune âge. Quelqu'un qui a travaillé déjà avec des grands coachs comme Mourinho, comme Christophe Galtier, dans des grands clubs comme Tottenham, la Roma, le Paris Saint-Germain. Et bien entendu, tout a été très très vite. Donc pour vous, pour moi, donc aujourd'hui, je ne vais pas présenter le reste du staff parce que on a encore quelques jours pour tout finaliser et on a déjà commencé le travail. On va continuer à travailler demain, mais je ne peux pas aujourd'hui vous en donner plus. Mais en tout cas, je sais aussi qu'il y a des personnes très très volontaires, très engagées et très enthousiasme à l'idée de venir travailler pour le Maroc. Donc voilà. Merci beaucoup, coach, et on va vous souhaiter bon courage. On va quand même donner la parole à certains des journalistes présents dans la salle, rapidement pour quelques questions au nouveau coach de la sélection nationale. On va vous donner le micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour coach, Nassim Elkarf, le 10 tel quel, consultant aussi pour Radio Mars. Déjà je voudrais vous dire bienvenue. J'espère que vous aurez un parcours au moins aussi beau que le précédent, la pression est grande. Donc au nom de tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Maintenant, s'il y a une question à poser, c'est quelles sont les leçons à tirer, par exemple, comment reconstruire ce groupe-là et quelles sont les leçons à tirer des précédentes compétitions? On reste quand même sur une grande désillusion. Est-ce que vous avez déjà en tête la formule pour, on va dire, recoller les morceaux? On sait que ça laisse des traces dans les têtes. Est-ce qu'on ira dans le rajeunissement complet ou petit à petit? Donc, au moins, comme ça, on a une idée claire sur le projet et, bien sûr, dans la continuité. Mec, salam alaikum. Bonjour, merci pour ces mots. Mais déjà, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure. Je pense il n'y a pas une révolution à faire. Il n'y a pas de révolution à faire. On a vécu un trauma tous en tant que Marocains parce que voilà, c'était un moment compliqué, cette finale. Mais je pense que ce qui est super important, c'est la continuité. Et j'ai déjà entamé un travail. J'ai déjà des informations. Les informations que j'ai eues, elles ne sont pas aussi catastrophiques qu'on peut entendre. Donc, il y a des solutions à tout, de toute façon. Si on trouve pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc moi je suis assez confiant et comme je l'ai dit tout à l'heure, continuité, se baser sur ce qui est très solide, ce qui est convaincant et ce qui rassure aussi les joueurs. Et puis essayer d'analyser aussi, de bien analyser. Il suffit pas d'être au stade où moi, parce que moi j'étais supporter durant la CAN, et d'analyser par rapport à ce que j'ai vécu pendant la CAN, parce que j'ai vécu les matchs comme tout supporter. Je pense qu'il y a une analyse approfondie à faire, et puis on prendra les décisions. Mais je ne pense pas qu'il y aura une grande révolution. Bonsoir coach, Anas Zabari, le 360, donc déjà félicitations
Merci. Donc ma question, elle est, on a quelques semaines des deux matchs amicaux, des deux prochains matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde 2026. Donc est-ce que vous avez déjà préparé une première liste pour ces deux matchs amicaux et surtout, est-ce qu'on peut voir des champions du monde U20 lors de ces deux premiers matchs? Mais là, la pré-liste, on est déjà en train d'y travailler, bien entendu. Elle est pratiquement faite. Maintenant, c'est pas une question d'avoir des U20 ou des U21 ou des U23 ou des U18. Je pense que ce qui est important, c'est d'évaluer la performance. En tout cas, ce que je peux assurer. Ce que je peux assurer, c'est que les joueurs sélectionnés, ce seront des joueurs qui seront performants. Et beaucoup pensent que je vais mettre des jeunes. En fait, moi, je ne ferai pas de différence entre ce que je peux promettre, c'est que je ne ferai pas de différence entre un gamin de 19 ans et un gamin de 34 ans. Quel que soit, c'est son niveau qui va compter. Donc c'est pas parce qu'il est jeune qu'on doit le mettre. C'est pas parce qu'il est jeune qu'on doit justement pas le mettre. Parce que s'il est meilleur qu'un gars de 34 ans, il jouera. Si celui de 34 ans est meilleur, il jouera. C'est la seule chose que je peux promettre. Bonjour coach. Ici. Bonjour coach. Bonjour. Déjà félicitations et bienvenue en équipe nationale. Ma question est la suivante. Quel est votre regard, vous avez parlé de continuité, quel est votre regard sur les joueurs du championnat marocain? Il y en a qui performent énormément en ce moment. Je voulais avoir votre avis sur le sujet. Mais il y en a qui performent, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais parler d'aucun joueur individuellement. Je l'ai dit tout à l'heure, la performance sera super importante. L'analyse sera aussi pas uniquement mettre des individualités, c'est de trouver, par rapport au projet de jeu, par rapport aux idées qu'on veut mettre en place, trouver les complémentarités, trouver les joueurs pour essayer de bâtir une équipe compétitive. Mais je pense comme mon prédécesseur, on suit le championnat de Botola, comme on suit tous les autres joueurs. Et il y en a, mais la performance qui comptera. Donc, qui continue, et je pense qu'il y en a qui performent super bien. Maintenant, il faudra voir dans la durée. Ahmed Talal, le CTV. Coach, félicitations pour votre nomination en tant que sélectionneur de l'équipe nationale marocaine. Ma question est par rapport au groupe de l'équipe nationale marocaine pendant la Coupe du Monde 2026, l'Écosse, le Haïti et le Brésil. Que pensez-vous de ce groupe-là? Merci. C'est un groupe très homogène en termes de classement FIFA, en termes d'expérience, en termes de style de jeu. Donc j'aime assez bien parce qu'on a des adversaires avec des styles complètement différents. Mais je vous mentirais si je vous dis que j'ai déjà analysé ces équipes. Je pense que j'ai d'autres choses à faire pour l'instant. Mais on les connaît. L'Écosse, je connais quand même. Brésil, tout le monde connaît. Haïti, pas encore. Mais on aura le temps de préparer cela. مساء الخير يوسف التبابي صحفي بإذاعة شدا اف ام. اولا مبروك التعيين ديالكم. سؤالي كيف ستستثمرون التجربه ديالكم السابقه في العمل مع الفئه السنيه في المنتخب الوطني الاول، وهل ممكن ان نرى لاعبين يعني من منتخب الشباب ضمن القائمه القادمه؟ شكرا. غادي نعتذر من زميلي. الشق الثاني من السؤال تم الإجابة عليه بالنسبة للأقل من 20 سنة. السؤال الأول. Comment allez-vous justement utiliser tout ce que vous avez réalisé, notamment avec l'équipe nationale U20, pour votre travail en compagnie de l'équipe nationale A? Moi, en tout cas, ma manière de manager, ce qui est important, c'est que ma manière de manager, que ce soit un staff et des joueurs, parce qu'on néglige souvent le staff. Et je pense que c'est tout aussi important, parce qu'on est un peu le reflet de ce qu'on veut transmettre aux joueurs. Elle est pareille, en fait. Moi, je pars du principe que les gens que je vais manager sont des individus à part entière, des êtres humains. Et je ne regarde pas leur statut, je ne regarde pas leur âge. Et donc moi, je vais continuer à manager comme j'ai toujours managé. Et ça reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, des joueurs de foot qui ont leur qualité, qui ont leur profil. Et je vais manager comme j'ai toujours fait. Donc moi, je ne vois pas de différence, en tout cas, en termes de management. Maintenant, c'est clair qu'on a des joueurs qui ont un certain vécu, qui ont une certaine expérience. Et je pense que ça,
ça va faire que ce sera beaucoup plus facile. Ils sont pas faciles les jeunes. غادي نعتذر من جميع الزملاء والزميلات. غادي ناخذوا آخر سؤالين. تفضل سي عادل. السلام عليكم. عادل الرحموني، إذاعة راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. سي وهبي، أولا هنيئا بالثقة اللي يعني خلات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باش توضع في الثقة الإطار الوطني، وهذا يعني كيدل على أن الجامعة تثق في الأطر الوطنية خاصة في جميع الفئات. سؤالي مباشر. كتعرفوا على أن الشعب المغربي 40 مليون كلهم مدربين، خاصة كنشوفوهم في التواصل الاجتماعي، الضغط حتى الصفحات ديال الفيسبوك، الضغط كان كبير، شكون المدرب، شكون كذا. سبقاتنا الصحف الأجنبية أن وهبي هو المدرب القادم. يعني بهذا الشكل كأس العالم هو المرآة الحقيقية لكرة القدم الوطنية. يعني واش ما كتشوفوش على أن الدومي فينال اللي حضرنا له في قطر أنه كيشكل واحد الحافز الوهبي، على أنكم شفناكم التجربة ديال كأس إفريقيا اللي انهزمتوا في مصر وعرفنا هذيك النوعية ديال الانهزام أمام جنوب إفريقيا، ولكن عطاتكم حافز أنكم مشيتوا للشيلي وتوجتوا بكأس العالم. واش ما كيعطيكمش هاد الرغبة وهذا الحافز على أنكم تمشيوا تحافظوا على سمعة كرة القدم المغربية اللي ولات الثامن عالميا؟ Je réponds. Donc, Je vais traduire rapidement. Déjà, il commence par vous féliciter de la confiance accordée par la Fédération royale marocaine de football. Ensuite, il revient sur les attentes des 40 millions de Marocains. Il revient sur la dernière Coupe du Monde où le Maroc a atteint les demi-finales. Est-ce que pour vous, c'est une motivation pour en faire autant lors de cette édition qui arrive? Ouais, j'avais compris cette question. La première un peu moins bien, mais là, celle-ci, j'avais compris. Non, c'est clair que la motivation, elle est grande. Ce qui est important aussi, et surtout, et je le dis toujours, c'est pas juste dire à quel niveau on veut arriver. On veut être ambitieux. Être ambitieux, c'est ne craindre personne. Ne craindre personne. Quel que soit l'adversaire qu'on aura en face, on jouera pour le gagner le match. Mais respecter aussi tous les adversaires. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est entamer des compétitions. De toute façon, je pense que c'est le cas de tout le monde. Entamer une compétition pour essayer de performer. Sinon, on reste à la maison. Mais on est confiant. On est confiant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un groupe qui est encore fin. On a un groupe compétitif. Et on a 40 millions de supporters qui vont nous encourager. Donc ça, c'est surtout, moi, je pense, une détermination, une énergie, une responsabilité qui va justement se transformer en énergie positive. مساء الخير، محمد وهبي معك. محمد أمين متبار جورنال هانس بريس. يعني سعداء بأن الناخب الوطني الجديد هو كذلك مدرب مغربي محمد وهبي، وكنتمنى إن شاء الله لك التوفيق من بعد الإنجاز ديال كأس العالم إيفان يكون إن شاء الله في 2026. عندي واحد جوج أسئلة قصيرة جدا. انت تحكي على إذا كان ممكن أمين سؤال واحد لضيق الوقت. سؤال واحد هو لا بلو فاسيل. شنو هو المدة ديال العقد والأهداف ديالك مع المنتخب؟ Vos objectifs en compagnie de l'équipe nationale, tout simplement. Et ça serait bien aussi d'avoir effectivement la durée du contrat. Mais écoutez, je vais commencer par... c'est bien de parler de contrat, parce que je pense que aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est le seul contrat qui vaut pour moi aujourd'hui, c'est le contrat moral que j'ai envers le Maroc. C'est le plus important. Je suis quelqu'un de projet qui construit. Je suis resté 17 ans à Anderlecht. Je pense, à ma 5e année à la DTN en tant que sélectionneur. Donc j'ai quand même, je pense, prouvé que je suis quelqu'un qui sait rester en place et construire avec beaucoup d'humilité et de travail. Donc si je suis ici, c'est pour, je ne vais pas dire construire dès le début sur les fondations, parce qu'on a les fondations, mais continuer à travailler sur ce qui a été fait, mais continuer à construire et à grandir. Donc c'est clair que pour moi, c'est dans ma tête, c'est essayer de progresser, et je sais qu'on doit être compétitif, mais je sais aussi qu'on a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à faire, et on a le temps de le faire et j'aurai le temps de le faire.
Et sinon, j'ai oublié la première question. Il n'y en avait que celle-là, l'objectif. C'est là. Ah ouais. L'objectif, mais je l'ai dit, c'est de continuer à performer. Aujourd'hui, c'est de continuer à être reconnu au niveau à l'international, c'est de continuer à être compétitif. Mais le premier objectif, c'est, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, on a 40 millions de supporters. Je pense que on est peut-être le seul pays aussi où le peuple entier suit le Maroc. C'est-à-dire que même ceux qui n'aiment pas le foot, je pense qu'ils sont devant leur télévision et qui regardent la conférence de presse, mais parce qu'on est un pays de foot. Et je pense qu'on a juste, moi j'ai l'envie de les rendre fiers de leur équipe nationale, avec des valeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, travail, humilité, détermination, et surtout ce qui va driver vraiment tout ce que je vais faire avec, à partir de demain, c'est le patriotisme, c'est mettre le Maroc au-dessus de tout. Et je pense que quand tout le monde sera fier de nous, on aura atteint nos objectifs.